Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. بنية القبول ونملك الرسول ومولى حضرات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته منهم خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلام الغني والشيخ محمد أشرف بن عبد الله البدري والشيخ محمد أشرف الأنوار بن إسماعيل البدري والشيخ محمد زكي بن عبد الغني البدري وصول المفروض في الله يشرب الرحمة المغفرة الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الطاهر دائرة الوجود الوحيد أفلاك حراك الشهور ألف الباب الساري سرها في كل ذرة حال الحياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره من موتك الذي لا يراها ولا إليه نيتك التي لا تتناهى من أظهرته بحضرة حبك فكان من الصدم تجليات ذاتك وأرسله بك من نورك فكان مرعة بجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس القمر المشرق نورها على جميع العوالم التي كونت منه جميع المكونات فضل منها به قائم من أجلسه على ميزان قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب العذر السر الظاهر المكتم والصفة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرضى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه وصحبه الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه الحقيق بذاته أرسلنا بها في أنوار تجلياته نطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقبولة بسلام إلى يوم الدين مقبولة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين.
Allah ya Allah ya Malja al-Qasidi ya Qawsar Namu'amu tarrina bisifati bimazharil asma bisirillati bisirri sirri tamsi bil amali bikanzikal makhfiyyi bil habari bi awalil barisi lil wujudi min alamin ghaibi ila syuhudi biman tawa fi ilmikal masuni wa والقول من مخلوق بالعرش بالفرش وبالأخلاق بالعالم الأسنى وبالأخلاق بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة وحدة المظاهر الكثيرة بالحاشمي المصطفى الكرام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حرب الأنام بالحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث الله في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري بالإنقاذ بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباقي بالشفيع وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المبجل بالشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العارف الزمان بالشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العارف الزمان بالشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العارف الزمان وكل قطب منهما اهتداني فقد توسلنا بهم كذلك لكل محبوب وحق سليم ومقتف للحج المسلك حمل وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفظنا باسمك المنيع واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر اسبابنا الحلال ونجينا من جلة السؤال وتطهير القلب من الاغيار وصفه من داء الابدان وفصلنا سر الجلال من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواء وسبيل سبيل خير الداعي ومنك أمرنا بعلم الأزل وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسهل الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى واغفرنا ومنكم من يحب به فارزقنا وسيد الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واغفر بقهر كل من أذانا ومن بسوء قبل وحمانا وكف كف الظالمين عانا وبسواك رب لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشامت المعاند المعاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا رحمتنا للغير والخسران كل عدو مفتر وجاني واجعلنا من لطفك الرفيع حجاب ستر شامل
ihsanihi ya hayyu ya qayyum ya qahhar aliyyu ya azim ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya qahhar aliyyu ya azim ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya qahhar aliyyu ya azim ya jabbar ya rabbi wahfazna ilal mahmadi min fitnatis samai wal abadi waghfir lana ya rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil imani ya barru ya karimu ya wasul ya man lana ihsanuhu maqdul ya rabbi waghfir lil ubayd jani Muhammad الشهيد بالسمان يا ربي واغفر للأبي الجاني محمد الشهيد بالسمان يا ربي واغفر للأبي الجاني محمد الشهيد بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من مرحله موافي ومن له في سلكه قد بحق من فيك له قد أقلت ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأسباب وكل صحب بهما كذلك محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد البشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد البشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم halaman 8. Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran yang keempat daripada sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat ini yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Dikit istilah mukhalafatuhu lil hawadisi. Artinya sih bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Baru itu bahasa Arabnya kudus. Kudus itu apa? Artinya lahu awalun, ada awalnya. Maksudnya baru itu ya makhluk, ya alam. Yang hendak ringkas lagi, baharu hawadis itu artinya yang lain daripada Allah, itu namanya baharu. Pokoknya Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu, kada sama lalu. Nah lalu sih maka mustahil apa sama artinya? Ini lawanan daripada sifat wajib. Huwallazi la yumkinu adamuhu, wujuduhu lah. Kalaunya wajib adamuhu, kalaunya apa? Mustahil wujuduhu. Jadi huwallazi la yumkinu wujuduhu itu arti mustahil, yaitu yang kada mungkin oleh adanya. Allah Ta'ala baharu ada awalnya, maksudnya didahului oleh sesuatu. Mustahil kada? Mustahil. Nah itu namanya mustahil.
Nah, jadi artinya apa? Mustahilnya bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Telah kada bahasa kitanya sama Allah Ta'ala itu bagi yang baharu. Baharu itu kita makhluknya dah. Lah makhluk. Pokoknya kada sama Allah itu lawan makhluk. Kan Allah khalik. Kita makhluk. Anak nyaman nih kaidah tauhidnya yang paling nyaman, al khaliqu yukhaliqu li khalqihi atau li makhluqihi. Al khaliq yukhaliqu li khalqihi atau li makhluqihi. Allah Ta'ala itu berlainan, maksudnya kada sama bagi makhluknya. Khaliq itu kan pencipta, isim fa'il. Bahwa khaliqun, orang yang menciptakannya, ini Allah Ta'ala. Sedangkan apa? Makhluk itu kan isim maf'ul. Wa jaga makhlukun, artinya orang yang diciptakan. Nah, kada sama. Yang menciptakan lawan diciptakan kada sama. Itu bahasa ini adalah arti mukhalafatul hawadis tuh. Kada sama pencipta lawan yang diciptakan. Kalau Gurulun Bahari itu mentaswirakan, memisalkan tukang bangku di sini kada sama lawan bangkunya. Tukang bangku kada sama lawan bangkunya. Coba pian padahkan. Pian ini sama lawan bangku nih. Sini sudah mulai bangku, sesarik sini tuh. Terabangnya sini apa namanya? Bangku tuh apabila pian memadahkan bangku itu sama lawan yang tukang ulah. Terabang. Bangku kada bakal, sedangkan sini bakal. Makinnya Allah Ta'ala disamakan dengan yang lain. Makinnya sini sari, ya kada. Makanya dalam kitab Irsadul Ibad, zulmun, zalim itu terbagi kepada 3. Zalim yang pertama, zulmun Allah, zalim atas Allah Ta'ala, yaitu syirik. Syirik itu kan menyamakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Makanya dosanya dosa besar. Ini kada ada bebangkitan. Ini yang pada saat taubat lah, pada saat bersahadat mati, kada ada bebangkitannya dari neraka. Karena ini zalim Allah, yang menyekutukan Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala lawan yang lain, lawan makhluknya. Tukang aja ditarik disamakan lawan yang ditukanginya. Nah, bagi Allah Ta'ala. Kemudian zalim itu ada bang alal ghair. Zalim itu alal ghair. Zalim itu atas orang lain. Contohnya menampar orang, menyakiti hati orang, menyinggung hati orang. Itu namanya zalim alal ghair. Ya, zalim atas, julmun alal ghair lah. Artinya zalim atas orang lain. Yang biasanya kita zalim nih. Nah, ya ini zalim alal ghair itu namanya. Ada yang ketiga, zulmun ala nafsi, zalim atas diri sendiri. Yang ketiga, zalim atas diri sendiri ada, yaitu diantaranya tarkus sholat, meninggalkan sembahyang. Kan sebelum kita belajar bako ingat mati itu bertaubat lah. Kesimpulannya, artinya taubatnya orang yang meninggalkan sembahyang apa kira-kira ya? Dikodok, ya memang sabilah. Kada ada, aku taubat dah jangan sembahyang dah. Yang bahari kada dibayari, itu lain taubat namanya. Lah, taubat tarkus sholat. Di antaranya lagi tarkus zakat, meninggalkan baik itu zakat harta maupun zakat badan. Apalagi tarkus siam atau saum, meninggalkan apa? Meninggalkan puasa. Nah, ini wajib dikodok nih yang ketinggalan. Apabila tersampok Ramadan yang kedua, bayar fidyah. Ibaratnya 1 hari satu mud terkhusus untuk fakir miskin lah. Kadang-kadang masuk guru, pada apabila kiparat itu untuk fakir miskin. Lah, lain zakat itu 48 golongan. Ya ada. Kemudian apa lagi? Tarkul haji. Tarkul haji, duit miliaran sudah kada naik haji. Ini zulmun ala nafsi joni, zalim atas diri sendiri. Miliaran misalkan masih duit kada naik haji, lain sudah haji lah kata Bapak. Itu seserahnya naik haji atau kada. Maka ada ancamannya dari hadis Nabi lah, barang siapa tuh Nabi si duit di sini mampu ini haji, yang disangui yang ditinggali ada duitnya, lalu yang kada berhaji itu terserah Allah Ta'ala aja lagi. Anak mematikan dalam keadaan apa? Nasrani kah atau Yahudi, itu ancamannya lah. Jadi yang punya ada duit miliaran atau 100-an gitu kau ada, atau miliaran lah, miliar tuh kau haji plus dah. Yang kada cepat misalnya hari ini mendaftar, tahun ini bisa haji sudah. Nah, karena jangan kena, karena ancamannya luar biasa tadi Nabi.
Itu zalim ala nafsi. Ada lagi yang terancam lebih ini adalah tarku ala satril aurat. Tarku satril aurat artinya meninggalkan menutup aurat. Termasuk zalim atas diri sendiri juga lah, zalim atas diri sendiri. Jadi Guru Bakri itu hendak tahulah orang itu taguh di api neraka. Lihat orang yang kada berkerudung keluar rumah, itu menunjukkan dirinya apa? Taguh dalam api neraka. Disinilah orang yang taguh lawan api neraka. Maka ada riwayat dalam kitab tiga perhiasan wanita. Di situ ada apabila bebinian itu bujang dewasa sudah belum balaki lagi, apabila balaki itu tanggungan lakinya keluar rumahnya kada berkerudung lah, buka aurat. Satu langkahnya itu satu membikinkan kuitannya apabila belum kawin. Apabila sudah kawin membikinkan siapa? Lakinya. Satu langkah satu rumah di neraka. Kali 100 langkah misalkan ke pasar kada berkerudung, banyaknya mana lagi ya kalau disewakan. Nah kalau dikontrakan di neraka kebanyak siapa bisa rumah ya beberapa kali orang kada apa neraka apalagi mau kontrak. Nah itu salah pahamannya lah. Nah makanya tadi jadi amonnya sayang laki sayang kuitan, jangan keluar kada berkerudung. Itu orang yang taguh gaya Guru Bakri. Nah kemudian apa tadi? Jadi yang zalim itu adalah dosa yang paling besar karenanya menyamakan dengan Allah Ta'ala. Ini banyak lah ada yang menyamakan, yang percaya sebenarnya itu fitrahnya manusia itu sebenarnya percaya adanya Allah Ta'ala, cuman yang masuk kutukan itu yang ada. Contohnya matahari kayak bagian Sabatu Jepang kah? Itu namanya golongan majusi, menyembah matahari atau menyembah apa namanya api ya kada. Makanya syariat Nabi Muhammad haram sembahyang sunat mutlak imba asar atau sembahyang sunat mutlak imba subuh atau waktu zawal tengah hari pas matahari di atas jam 12 lah, itu haram sembahyang sunat mutlak. Maksudnya lah sunat mutlak yang kada ada kaitannya. Termasuk sunat mutlak itu sembahyang hadiah, sembahyang tasbih, sembahyang hajat. Umumnya ada hendak sembahyang itu jangan waktu itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tasabuh menyerupai lawan apa? Bagian orang yang kada Islam. Dan Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai dengan satu golongan itu makanya sama, termasuk lawan itu juga. Nah, ini kan matahari tenggelam, matahari timbul, lalu sembahyang itu haram hukumnya. Beda halnya apa? Sembahyang ada sebabnya. Nah kayak sembahyang apa? Sembahyang orang mati kah? Anak menguburkan ibadah asar, sembahyang kan ada berapa? Atau sembahyang tahiyatul masjid kah? Kayak tadi kita kan datang tadi ibadah asar kada. Sembahyang aja haram ada bolehnya, sembahyang aja. Itu ada apa? Ada sebabnya. Masuk masjid. Sembahyang hadiah itu tidak enak-enak, ada di waktunya. Jadi bebaslah tahiyatul masjid kada diharamkan. Nah makanya di dalam apa kitab Tanbihul Ghafilin lah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu apa namanya orang yang menyembah matahari bukan penyembah mataharinya masuk neraka, mataharinya jadi dicaburakan juga dalam neraka. Ayo pian, neraka sudah panas, matahari bang dicaburakan double panasnya full. Kita tengah harinya begawi kayak apa panasnya, jawabannya matahari itu apalagi di neraka. Nerakanya sudah panas, matahari bang dicaburakan. Matahari bang dicaburakan. Jadi mana dalilnya? Di Quran jelas, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Jadi Al-Quran sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala itu jadi banaman api neraka, pasti masuk neraka. Jadi siapa yang disembah lalu menyembah ini mahakusi ini Tuhan ikam yang bari sembah masuk dia di neraka. Nah jadi bakawan lawan yang disembah itu bukan ajib bagi bagi matahari lah. Ini ada merasakan sakitnya ditugaskan untuk menyakiti orang yang ada di dalam neraka. Nah kayak itu di dalam kitab Bajuri memadahkan berangga atau lalat itu masuk neraka juga, bukan menyiksainya tapi menyiksa orang yang ada di neraka. Kan bangkai itu ketujuh yang binatang yang iget-iget itu memaraki.
Jadi itu juga bukan itu juga yang memaraki kita di mana, di dalam api neraka. Ini kan disiksa, cuman menyiksa kita. Jadi kita kalau mau mengambil patokan di dalam kitab juga, nama kitabnya Risalah Maimuniyah, itu nahu, cuman sarahnya tasawuf isinya lah. Alhamdulillah bahari tamat belajar itu. Bujur nahu jurumiyah, baik jurumiyah yang dibaca, cuman tafsirannya tasawuf. Yang biasanya nahu juga yang dipelajari pesantren itu biasanya nahu, itu penjelasannya nahu juga. Ada nahu, cuman penjelasan tasawuf. Nah di situ dibadakan sidin, kemudian kita hendak mengukur kita ini termasuk orang baik atau kada di hati kita, banyak mana sekedudukan waktu hidup. Apabila kita duduk waktu hidup dirancak duduk lawan orang soleh, lawan habaib, misalkan nuntut ilmu, zikir, maulid dan sebagainya, berarti kita orang baik lah. Itu dalam hatinya dosa diungkapkan orang banyak. Nah berarti apa? Berarti orang baik. Oh bila kita ini misalkan ketujuh sekedudukan lawan orang yang berzina atau orang yang main kita tuh main judi, apalagi orang yang ketujuh berjoget-joget misalkan, berarti itu juga kita pacangan yang kita berarti kita termasuk orang yang kayak itu lah, itulah. Nah makanya ketika matahari di zaman Nabi Ibrahim, mataharinya ada nama Ibrahim. Nabi Ibrahim ini termasuk orang mencari Tuhan, nabi pencari Tuhan lah. Makanya gelar Nabi Ibrahim itu Abdul Millah, abahnya agama. Kalau kata Nabi Adam kan Abdul Jasad, abahnya awak. Kalau Rasulullah abahnya hati. Barang siapa menyakiti hati orang sama menyakiti hati Rasulullah. Barang siapa menyakiti jasad orang sama menyakiti jasadnya Nabi Adam. Sidin itu waktu halus itu sudah mencari Tuhan. Waktu malam melihat bintang dan bulan. Ini haji ini Tuhan nih. Di Sidin bercahaya carang. Sekalinya waktu pagi hilang. Tuhan lain kayak ini. Begitu ketika pagi timbul matahari, terkenal cahayanya lebih terang. Ini aja Tuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nih, lalu jar siapa? Nabi Ibrahim pas ketika sore hilang tenggelam. Ini nih, makanya ada kalimatnya di dalam Al-Quran itu qala la uhibbul afilin. Qala Nabi Ibrahim, telah berkata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku kadang menyukai sesuatu yang hilang. Allah Ta'ala kadang hilang, Tuhan kadang bisa hilang, ya kadang baharu berarti kadang baharu. Definisi baharu itu maja'a wajahaba bisuratin, sesuatu yang datang dan pergi cepat, itu namanya hudus. Itu artinya baharu. Kayak kita nih asalnya lahir kan anak, makan anak, dewasa kawin, anak mati, datang dan pergi cepat, itu namanya baharu. Nah jadi kadang masuk akal oleh siapa namanya lawan Nabi Ibrahim. Kemudian kayak itu juga manusia. Ada orang tuh mensari katakan lawan manusia. Contohnya bagian kaum Nasrani ini menuhanakan benar dengan siapa? Nabi Isa. Menuhanakan dengan Nabi Isa. Maka sudah jelas ditolak atau dibantah oleh Al-Quran. Wa ummuhu siddiqatun. Dan ibunya siapa ya? Ibunya Nabi Musa. Siddiqatun, orangnya jujur benar. Karena adalah keduanya, maksudnya Nabi Isa lawan Nabi siapa? Lawan mamanya Maryam, yakulanit to'a, memakan keduanya akan makanan. Coba pikirkan, apabila seseorang itu memakan akan makanan itu Tuhan lah, kada. Maka apabila sudah makan pasti bahira kena. Lalu gimana Tuhan aja? Itu bahira aja. Nah, ditolak oleh akal sudah. Pokoknya agama yang paling masuk akal agama Islam nih bang, sudah yang lain lo kada diterima oleh akal. Makanya bagian Nasrani itu yang ingin mengangkat Nabi Isa, anggapannya Nabi Isa itulah yang disalibnya. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, kadada ayat yang membantahnya. Karena kan kitab Injil itu turun sedemikian bang kitabnya, kadada yang membantahnya. Beda halnya dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj.
Ada bantahan langsung, subhanakalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan bi abdihi dengan hambanya. Rasulullah disebut hamba, disitulah bukan Tuhan. Kita sehebat-hebatnya Nabi Muhammad kan memadahkan Nabi Muhammad itu Tuhan. Bukannya lah Nasrani itu sehebat-hebatnya Nabi Isa nya ada memadahkan Tuhan. Diimunisasi Tuhan adalah diturunkan sini ayat, nah ini ayatnya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Ya kada. Makanya subhana, maha suci. Maha suci Allah yang mengisrokan bi abdihi dengan hambanya. Hambanya situ yaitu Rasulullah. Palingan kita mami berkat aja lah, mami berkat Rasulullah. Jadi kada memadahkan Tuhan bukan Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu luar biasa hebatnya. Sama kemudian menserikatkan dengan binatang. Contohnya di bagian siapa ya? Bagian India. Bagian India itu menserikatkan inya dipadahkannya banyak tuhannya. Di antaranya apa? Warik, Hanoman. Tuhannya tuh. Kemudian apalagi sapi dipadahkannya Tuhan. Apabila jinya sapi itu masuk ke rumahnya itu berkah berkah baginya Tuhan masuk ke rumah. Apabila behera dia kada mau membersihi, paling kan disapu-sapukannya ke muka awaknya, itu berkahnya Tuhannya masuk ke rumah. Makanya apa namanya India itu terbagi dua juga pisah, yaitu Pakistan. Ini Syariq dan Pakistan. Pakistan kan kebanyakannya Islam mayoritasnya, dikurbankan sapi Syariqnya. Nah, ini Tuhannya kalinya disembelihnya. Makanya Syariq mana bagian India Tuhan kita. Makanya ada videonya namanya nak menghancur Ka'bah Indonesia aja. Islam ini beri muar artinya. Kenapa? Karena anak karena menyembelih Tuhannya. Sebentar pun bukan disembelih. Ya kada. Ini yang namanya binatang bukan sama lawan Allah. Kemudian benda mati yang terakhirlah, contohnya inilah supaya kita tuh jangan menserikatkan Allah Ta'ala. Benda mati. Contohnya Contohnya seperti patung atau berhala. Itu pada sama Allah Ta'ala kayak itu. Nah, ada sama. Makanya ketika Nabi Ibrahim menghancuri patung-patung Namrud, Namrud musuh Nabi Ibrahim itu. Habis ketika itu dihancurnya. Setelah dihancur Syariq Namrud lawan siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim qala ata'buduna ma tunhitun. Qala siapa namanya? Qala Nabi Ibrahim ata'buduna, apakah kalian menyembah ma tanhitun, sesuatu yang kalian pahat. Ikam itu menyembah sesuatu yang bagian ikam pahat. Lalu sambungan ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah lah khalaqakum, menciptakan kalian ini Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim membuat ikam ini. Wa ma ta'malun, dan apa-apa maksudnya dan berhala-berhala yang ikam perbuat tuh yang kamu ulah. Yang ikam ulah itu Allah ya yang maulahnya. Seharusnya menyembah Allah, bukan menyembah patung. Secara akal kan seharusnya yang berbakti itu anak lawan kuitan kada mau kuitan berbakti lawan anak, seharusnya lah ibarat akal seharusnya yang patung menyembah kita karena patung yang kita ulah. Kada patung yang kita sembah, yang kita ulah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada cerita Sidin ketawa gali Sidin lah, kemudian Sidin apa lagi? Sidin sedih, keingatan dua sesuatu. Yang pertama Sidin membunuh anak Sidin bebinian. Kan waktu zaman jahiliyah itu aib, kada kau dibawa perang, kada kau mencari duit. Nah, jadi aib. Jadi dibunuh, nangis Sidin waktu itu menggandang anak Sidin bebinian, dikubur Sidin hidup. Kemudian Sidin ketawa gali sorangan apabila Sidin keingatan masa lalu tuh. Sidin adonan roti kan diulah Sidin patung disembah Sidin. Jadi kata bukan menyembah itu lapar Sidin. Di Sidin lapar, daripada lapar kada ada makanan, kok makan telinganya, hidungnya, jari-jarinya. Jadi keingatan kayak itu lima aja Sidin zaman bahari. Kada pintar lalu mau makan tuh Tuhan.
Ya ada yang namanya dapat hidayah lah. Jadi terpikirkan sini setelah masuk apa dapat hidayah. Jadi kepikiran sini bahari itu bahwa sini itu kada apa namanya digital. Kada berakal lah bahari itu sampai kayak gitu. Jadi Allah Ta'ala tuh kada sama dengan sesuatu, jangan disamakan. Lalu kenapa misalkan contoh-contoh banyak mana mencontohkan Allah Ta'ala tuh kayak ini, kan supaya pemahaman aja gitu lah, pemahaman itu contohnya lah dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalil bahwa Allah itu kada sama dengan sesuatu atau kada sama dengan makhluk. Ini Al-Quran dalilnya kuat lah, dalil nakli. Laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah sesuatu itu masih Allah, sesuatu itu selain daripada Allah kada ada samanya. Kalau di nahwu tuh kapnya tuh kap zaidah, kapnya tuh kap zaidah. Kap itu maknanya seperti, misli itu artinya seumpama, sama, jadi terdua. Itu nahwu lah. Tapi ulama nahwu ketika menafsirkan ini beradab. Kap itu bukan kap zaidah, kap silah aja penghubung. Malah jadi taukid. Ini nahwu itu ada namanya taukid. Ini taukidnya taukid apa kira-kira? Ini taukid terbagi dua, ada lafzi, ada maknawi. Lafzi itu lapasnya terulang 2 kali, lapasnya sama. Ada namanya taukid apa? Maknawi. Lapasnya beda, cuma artinya sama. Ja'a Zaidun nafsuhu ya. Jadi nafsuhu itu taukid maknawi. Ya, kita kadang itulah. Jadi tak dua kali itu seperti seumpamanya itu taukidnya taukid maknawi. Berarti Allah itu menekankan benar, aku ini kada sama dengan sesuatu apapun, kada sama di sidin. Taukid artinya menguatkan. Jadi tafsiran laisa kamislihi syai'un itu ada 3 ya nah. Laisa kamislihi syai'un itu ada 3. Yang pertama apa namanya? Jatuna laisat bi jatillahi ta'ala. Jatnya Allah itu kada sama dengan jatnya apa? Jatuna, jatnya kita. Laisat kada sama bi jatillahi ta'ala, kada sama dengan jatnya Allah Ta'ala. Kada sama. Lalu kenapa di Quran itu ada kullu syai'in halikun illa wajhah? Modelnya Allah Ta'ala itu wajah gemuha. Nah itu namanya apa, ayat mutasyabihat, harus betakwil. Itu jat artinya lah, bukan muha. Nah jadi jatnya Allah itu beda dengan kita. Kalau kita kan jat kita apa? Kudus, ada awalnya. Lahu awalun, ada awalnya. Lahu akhiran, ada akhirnya. Kalau Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala itu apa? Kidam. La awala lahu, la akhira lahu, baqa. Kada diawali, kada diakhiri. Kalau kita panah, lawan ada ada awalnya, kudus namanya, ada akhirnya, panah hancur. Lawan daripada baqa adalah panah. Ya kada. Nah, jadi kada sama jat kita lawan jatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai situ aja lah, sampai situ aja kada perlu dihalusi. Tentang jat ini kada perlu dihalusi, karena ujar sahabat, bahkan Nabi ada riwayat seluruh Tuhan nikam ini sini tunggu tentang jat Allah Ta'ala. Jadi kalau bina orang mengupas tentang jat bernama halusi itu bisa sasat tuh kena, bisa sasat lah, hati-hati. Ya jadi guru menyingsop pina pasti dah mula apa? Anak mula perahu, kalau bahasa atau berarti jukung. Ya kada, pahat, kapak. Anak mula jukung. Kalinya halus jadi pengayuh. Begitu Bang, rasa kada pas nih pengayuh nih halus pas jadi tusuk gigi aja lagi. Nah, itu tuh terlalu menghalusi apa namanya? Menghalusi jat Allah Ta'ala, maksudnya kada boleh lah. Kita disuruh itu mengenal tentang Allah aja lawan apa namanya? Lawan sifat Allah Ta'ala. Nah, kemudian
laisa kamitslihi syai'un, Allah tuh kada sama dengan sesuatu. Jadi apabila Allahnya adalah di Quran itu memang ada tulisannya Bang, yadullah ala aidihim, tangannya Allah itu secara lugat lah, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya Allah itu menolongi atas mereka lah. Itu harus apa? Bisa takwilan. Kada kau di mana seadanya. Kalau ulama bahari dia tak aja, jangan mani-mani menafsirkan apabila ayat itu mutasyabihat. Lah, kalau ulama wahini tawani sedikit, tafsirkan aja yang masuk akal aja. Kan dibantah oleh ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah tuh kada kayak itu. Kada sah. Amun kita samakan batangan karena gubenturan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah juga memadahkanlah walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di sini ayat Quran itu ada dua, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau muhkamat itu kan kayak sembahyang, itu ditafsirkan saja zahir kada apa-apa. Kada jelas itu tentang hukum, ada tentang mutasyabihat itu pada kawan di diartikan seadanya, bahaya jadi mujassimah kana. Karena ahli sunnah wal jamaah itu lah ahli sunnah wal jamaah itu baina ta'dil wa tasbih. Artinya ahli sunnah itu di antara kaum Mu'tazilah dan kaum Mujassimah. Mu'tazilah itu kada memadahkan ada sifat Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala qudrat iradat. Karena kan sama basar Allah melihat, kita melihat, kada ada di sifatnya. Maksudnya di sifatnya itu kayak kada memadahkannya bahwasanya Allah bersifat kayak itu karena ada kesamaan dengan Allah Ta'ala lah. Nah, mutasyabihat pulang. Mutasyabihat ini ada tasbih lah buat tasbih. Jadi ahlus sunnah itu bainat ta'til wal tasbih. Antara mujassimah lawan antara Mu'tazilah dan mujassimah. Kita umpet aja ayat mutasyabihat, jangan keduanya mati seadanya, ya kada. Nah, jadi dipakai aja keduanya dipakai, cuman kada mati seadanya. Kemudian laisa kamitslihi itu yang kedua tafsirannya sifatuna laisat kasifatillahi ta'ala. Sifatnya kita kada sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kudrat, ya kita kudrat juga. Makanya sifat ma'ani itu semakna lawan makhluk. Ini sifat ma'ani itu ada 7. Di antaranya kudrat, iradat, hayat, ilmun, apalagi sama, basar, kalam. Itu modelnya ada di diri kita ada, cuman kada sama. Kada sama. Kalau kita ada ambil iradat, kita berkehendak, cuman kehendak kita tuh mukhassasatun dikehendaki, ditaksis. Artinya kita digagahi oleh Allah Ta'ala. Kalau yang kehendak Allah Ta'ala kada ada yang menghendaki, emang sidin yang menghendaki seorang. Itu bedanya. Nah, kemudian yang ketiga sifat tafsiran daripada laisa kamitslihi syai'un itu af'aluna laisat ka af'alillahi ta'ala. Artinya gawian kita beda dengan gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di tauhid itu af'aluna kasbun. Kalau gawian kita itu semata-mata usaha kita. Makanya ada di wiridan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yaitu kita adalah, atau Al-Qur'annya pulang yang lain, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa tidaklah bagi manusia itu kecuali tentang apa yang punya usahai. Apa yang kita usahi itu juga yang kita dapat. Amunnya kita mau berusaha, kada berusaha kan mau dapat juga. Itu zahir Qur'annya lah. Nah, kemudian di tauhid itu af'alullahi ta'ala mu'assirun, memberi bekas. Perbuatan Allah itu memberi bekas. Kalau kita kada memberi bekas, banyak aja lah orang berusaha siang malam kada susugihan, ya kada. Allah kada menghendaki sugih, banyak aja orang menuntut ilmu lah kada alim, banyak aja juga, banyak aja
apa namanya, orang mencari iwak kalau lihat iwak, padahal mencari aja jualnya. Pun Allah kada menghendaki kada bakalan. Jadi af'alullah mu'asiran. Jadi af'alnya Allah itu pasti memberi bekas lah. Jadi tafsiran laisa kamitslihi itu yang pertama yaitu zat kita kada sama dengan zat Allah taala. Yang kedua apa? Sifat kita kada sama dengan sifatnya Allah taala. Kemudian apa? Af'alullah, perbuatan kita kada sama dengan perbuatannya Allah taala. Jadi dalilnya yang tentang Nabi Ibrahim tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan gawean kalian. Itu. Kemudian amalannya. Maka hendaklah bagi setiap orang yang mukmin, maksudnya orang yang beriman, mukmin itu isim Pak ya. Yang bertauhid artinya mengaji tauhid yang kayak kita nih, yang ada di majelis nih, yang ada di masjid menuntut ilmu nih. Bahwa ia banyak membaca tasbih amalannya, supaya kita tuh jangan ada syirik di hati lah, banyak-banyak membaca tasbih supaya syirik mengumpamakan Allah Taala itu kada. Jadi ngapa-ngapa aja yang ada di pikiran kita, di hati kita, Allah kayak ini, kada kayak itu. Langsung bantah lawan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala kada kayak itu. Banyak baca tasbih pulang. Sekira apa tauhid kita tuh jangan tercampur yang macam-macam. Jangan tercampur yang macam-macam. Nah, tentang tasbih ini kayak ingatan kisah Nabi Daud lah. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu kan kitab sini Zabur lah. Kalau Musa Taurat lah. Nah, dari keistimewaan Zabur itu, Nabi Daud itu suara yang bagus. Ditafsirlah dari keistimewaan sidin banyu yang mengalir. Sidin misalkan membaca kitab Zabur, berhenti, banyu itu mengalir. Misalnya burung terbang, sidin membaca kitab Zabur, berhenti, bersinggah mendengarkan nikmatnya membaca Zabur. Bahkan ada di kitab Tahrir, apabila si Daud inilah membaca kitab Zabur, syaitan dan iblis lah. Syaitan ini anak cucu iblis. Syaitan syaitan singgahan tempat dia duduk, kenyamanan, nikmat mana di telinganya. Jadi daur bagi iblis di datuk-datuknya yang musuh Nabi Adam. Nah, daur bahaya nih, macam bertaubatan nih syaitan nih mau berdengar. Nah, jadinya setan nih gair juinya kalau mina iblis nih gair, jadi berundinginya. Kayak apa caranya supaya jangan mau mendengari mendengari bacaan Zabur. Lalu diadakannya lah, diciptakannya lah kayak musik. Nah, itu awal terciptanya musik itu di zaman Nabi Daud. Jadi diimbanginya dengan musik yang kayak seruling, gitar dan sebagainya. Jadi orang bersaing waktu itu. Ada yang hadir di mana di majelis si Daud membaca Zabur, ada yang ketujuh bermusik-musikan, ya ada. Nah, kita gila. Begitu jadi kita kayaknya ini meimbangi juga. Ini kan adatnya terbalik nih modelnya. Ini orang pengantinan atau acara ketujuh pulang. Ketujuh musikan ini kata memadahkan kata boleh lah, karena ngerti kata juga memadahkan aja. Jadi meimbanginya dengan saya maulid pulang. Alhamdulillah mana kita nih ada habib lah yang membawa saya maulid, yang membawakan siar agama lah. Nah, jadi ibaratnya itu adanya meimbanginya. Makanya ini kan setiap pengantinan acara pasti ada maulid itu meimbangi. Nah, kalau berhari kan iblis meimbangi. Ini kita yang meimbangi siapa? Meimbangi ciptaannya tadi. Nanti tentang tasbih adalah, jadi Nabi Daud tadi bertasbih ya. Nabi Daud ini membaca kitab Zabur. Ketika itu Sidin melihat ada ulat atau cacing lihat. Lalu ada terbesit di hati Sidin. Ini apa namanya tadi? Cacing atau ulat tadi? Apa ini? Faedahnya Allah dalam menciptakan ini. Yang namanya kekasih Allah Taala cepat ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya lah apabila orang itu diistidraj Allah Taala kadang mau
ditegur Allah Ta'ala. Jadi apabila kita melakukan maksiat dapat musibah, tuh himbong malahan kita, berarti Allah Ta'ala masih peduli dengan kita. Apalagi kekasihnya Allah sejenis Nabi inilah langsung ditegur Allah Ta'ala, langsung berucap kan wawarisu Sulaiman, wawarisu Daud Sulaiman gitu kan kata-katanya. Jadi mewarisi si Sulaiman ini akan Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu kan bisa bahasa apa? Bisa binatang ada. Kayak itu aja Nabi Daud kadang mewarisi abahnya. Kan Nabi Daud tuh abahnya anaknya Nabi Sulaiman. Lalu langsung bebandir siapa tadi? Yang ulat tadi. Oi Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Ikam menghinakan aku kah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala? Kamu tahu kan aja sih dia yang ulat tadi. Aku malam bertasbih lawan Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian aku membaca selawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap siang 1000 kali. Ayo, pian apa? Nah langsung bertaubat minta ampun sampai Nabi Daud. Jadi apabila kita lah kadang baca tasbih, kadang membaca selawat kalah lawan ulat. Jadi binatang itu sebenarnya makhluk Allah Taala tuh bacaannya tuh tasbih lah. Nah di antaranya tasbih yang ada pada sedikit ada padilah tasbih yang bacaannya yang dibaca subuh sebelum setelah sholat sunat setelah sunat subuhnya. Ada sahabat tuh luar biasa miskinnya mengadu lawan Rasulullah, ya Rasulullah lu miskin untuk makannya kata kawa kayak apa nih beri panggung sekila nyaman. Jadi diberi Rasulullah baca insiden setelah sholat subuh sunat subuh sebelum sembahyang subuh bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itulah terus paket subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, satu paket sampai 100. Gitu amalan tuh hendak dapat fadilahnya harus pas, jangan kurang, jangan lebih. Sekalinya kada lawas itu di hadis kada lawas. Kada berapa lawas datanglah Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ben tahu kada bingung mana harta di mana saking banyaknya. Setelah mengamalkan apa tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah itu tasbihnya lah. Nah jadi amalannya adalah tasbih. Tasbih itu artinya maha suci Allah subhanallah, maha suci Allah. Habis waktunya lah, mungkin sampai itu aja. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Ala hadihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.